परिणामों पर एक खूब खास है। आज का दिन ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज दिल्ली वालों ने देश का दिल जीत लिया है। दिल्ली वालों के दिल में भी मोदी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर राज्य में जहां मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। दिल्ली में भाजपनी 11 બેઠક પર જીત હોવાના સમાચાર પ્રાપ્ત થયા છે। 11 બેઠકો પર મતગણતરી પૂર્ણ થઈ છે અને તેમાં ભાજપની જીત। દિલ્હીમાં આપની 4 બેઠક પર જીત હોવાના સમાચાર। 4 બેઠક એવી છે જ્યાં આમ આદમી પાર્ટીની જીત થઈ છે। વિશ્વાસનગરથી ભાજપની જીત, કોંડલીથી આપના કુલદીપ કુમાર ગુપ્તાની જીત થયાના સમાચાર। હાલના વલણમાં કોંગ્રેસને એક પણ બેઠક નથી મળી। છેલ્લા જે 2 ચૂંટણીની વાત કરીએ તો કોંગ્રેસ અત્યારે ઝઝૂમી રહી છે પોતાના અસ્તિત્વને ટકાવવા માટે। દિલ્હીમાં ભાજપની 11 બેઠક પર જીતના સમાચાર પ્રાપ્ત થયા છે। આપની 4 બેઠક પર જીત થઈ છે। તો આ તરફ વિશ્વાસનગરથી ભાજપના ઓમ પ્રકાશની જીત હોવાના સમાચાર। महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त थई रह्या छे। कांग्रेसनी कई रीते 0 हेट्रिक थई छे ते जुओ, कारण के आ पहेलानी 2 चूंटणीओमां पण कांग्रेस खातुं नथी खोली शकी अने आ वखते पण ए ज प्रकारे दृश्य जोवा मळी रह्युं छे। आखरे केम कांग्रेस फरी एक वखत खाली हाथ छे? कारण के लोकसभानी चूंटणीनी वात करीए तो कांग्रेस अने आम आदमी पार्टी साथे जोवा मळे छे, परंतु विधानसभामां बंने अलग लड़े छे। दिल्लीनी चूंटणीनी अंदर आपदा गई। दिल्ली में मोदी मॉडल नो दिल्लीए स्वीकार कर्यो। जे रीते दिल्ली ना अंदर चूंटणीना परिणामों आव्या ए बतावे छे कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मन्स नो ज हमेशा विजय थाय छे। ए शराब कांड ए एमना 2100 रुपया ऊपर भारे पड़ी गयो। 10 वर्ष में केजरीवालनी सरकारना जे लोकोने अनुभव थया ए अनुभवमांथी दिल्लीना समझदार साणा लोकोए भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमती आपी है। तो आवनारा 5 वर्ष में दिल्ली लोकोनी जे अपेक्षा थी ए अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी करशे एटलो अमने जरूरथी विश्वास है। वेजलपुरना धारासभ्य अमित ठाकर अने साथे ज राज्यसभा सांसद नरहरी अमीन आप सांभળી રહ્યા હતા। उत्साहનો माहोल गुजरातमां पण जोवा मળી રહ્યો છે, कारण के जे 2.5 દાયકાથી દિલ્હીમાં ભાજપની સત્તા નહોતી। वारंवार भाजपना नेताओ एवा दावाओ करता हता 3 चूंटणीथी के अमे सत्तामां आवीशुं, परंतु ए जे तेमनुं सपनुं हतुं ते पूर्ण नहोतुं थई रह्युं। आजनो दिवस ए तमाम कार्यकर्ताओ माटे खास छे। प्रधानमंत्री मोदी पण सांजना समय दरमियान कार्यकर्ताओनी मेहनत माटे संबोधन करशे, तेमने प्रोत्साहन आपशे, तेमनो उत्साह वधारशे। અને બીજી તરફ ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતના ભાજપના નેતાઓમાં પણ ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે અને આમ આદમી પાર્ટીને જે હારનો સ્વાદ ચખાવ્યો છે દિલ્હી ભાજપે તેને લઈને પણ ગુજરાતના જે નેતાઓ છે તે પણ ખુશી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે। કમલમથી પણ સીધી તસવીરો સામે આવી રહી છે। માત્ર દિલ્હીમાં જ મીઠાઈઓ નથી એકબીજાને ખવડાવી રહ્યા કાર્યકર્તાઓ, પરંતુ અહીં પણ કમલમમાં આ જ પ્રકારનો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। ભાજપનો ખેસ ધારણ કરીને કઈ રીતે નારાઓ લગાવી રહ્યા છે અને દિલ્હી ભાજપના કાર્યકર્તાઓની મહેનતને લઈને પણ ખુશી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે, કારણ કે જે आम आदमी पार्टी नो गढ़ हती बैठको त्यां पण भाजपे जीतनो परचम लहराव्यो छे। मोटो उलटफेर राजधानी दिल्ली में जे फ्रीबीजनी योजनाओ हती तेनो पण जादू नथी चाल्यो। आम आदमी पार्टीना शीर्षस्थ नेता अरविंद केजरीवाले घणा आरोपो मूक्या, ते आरोपोने पण बाजुमां मूकीने दिल्लीनी जनताए वोट कर्या छे अने तेनी जे असर के दिल्लीमां भाजपनी आ जीत। तो आ तरफ कमलमथी आ तस्वीरो आवी रही है। दरेक नेताओना कार्यकर्ताओना चेहरा पर खुशीनी लहर जोवा मળી रही है। भले बात दिल्लीनी होय, दिल्लीनी गादीनी होय, परंतु तेनी असर जाने के आखा देशमां थई छे, कारण के आज दिल्ली जेनी जनताने कोई कड़ी नहोतुं शकतुं। जे एक्ઝિટ પોલ્સ અત્યાર સુધીના હતા તે જે ઇશારો કરી રહ્યા હતા કે ભાજપની જ સત્તા બનશે
ભાજપ જ સત્તામાં આવશે તેના ઉપર પણ દિલ્હીની જનતાના કારણે કેટલાક નિષ્ણાંતો વિશ્વાસ નહોતા કરી શકતા, પરંતુ આજનો આ દિવસ જ્યારે આંકડાઓ સામે આવી રહ્યા છે, એક બાદ એક સીટોના પરિણામ આવી રહ્યા છે, તો તેમાં ભાજપે જીતનો પરચમ લહેરાવ્યો છે. સંવાદદાતા સંજય ટાંક જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે. સંજય, ભલે રાજધાની દિલ્હીની વાત હોય, પરંતુ ગુજરાતમાં પણ જશ્નનો માહોલ છે, ઉજવણીનો માહોલ છે. શું વિગતો, શું તસવીરો? બિલકુલ જે પ્રકારે એક્ઝિટ પોલ દીપા જે જોવા મળ્યા હતા ને એ જ પ્રકારની બહુમતી જ્યારે ભાજપ લઈને દિલ્હીમાં આવી રહ્યું છે અને તેને લઈને ક્યાંક દિલ્હીમાં તો જશ્નનો માહોલ છે, પરંતુ ભાજપ શાસિત જે તમામ રાજ્યો છે ત્યાં પણ એ જ પ્રકારે જશ્નનો માહોલ છે અને એવો જ માહોલ જશ્નનો અહીંયા ગુજરાતના ગાંધીનગર કમલમ ખાતે જે જીતના જશ્નની ઉજવણી જે છે તે થઈ રહી છે. ભાજપના નારા સૂત્રોચ્ચાર લાગી રહ્યા છે. વિજયોત્સવની ઉજવણી કરવાની છે, ફટાકડા ફોડીને પણ વિજયોત્સવની ઉજવણી કરવાની છે ને અહીંયા 1:30 વાગે જે છે કમલમ પ્રદેશ ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમ ખાતે 1:30 વાગે અહીંયા જીતના જશ્નની ઉજવણી થશે અને 2:15 વાગે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત રહે તે પ્રકારની વિગતો અત્યારે સામે આવી રહી છે. દીપા. સંજય, ઘણા લોકો એવો દાવો કરી રહ્યા છે કે ભાજપના કાર્યકર્તાઓની આ મહેનત છે. તમને શું લાગે છે, એવા કયા બે કારણ છે? શું અરવિંદ કેજરીવાલ જનતાને જે વાયદાઓ કરી રહ્યા હતા આટલા વર્ષોથી તે પૂર્ણ નથી થયા એટલે જનતાનો મોહભંગ થયો, કે પછી ભાજપની જે યોજનાઓ હતી અને ભાજપનો જે દાવો હતો કે અમે તમારી માટે પ્રાથમિક સુવિધાઓ પૂરી પાડીશું તેની આ જીત છે? દીપા, સંજય, હું આપની પાસે આવીશ. મહત્વપૂર્ણ સમાચાર એ કે દિલ્હીમાં જીત બાદ ગુજરાતમાં પણ ઉજવણી થઈ રહી છે. હવે નજર કરીશું અન્ય સમાચારો પર. સુરતની SVNITમાં રેગિંગનો વધુ એક વિડીયો સામે આવ્યો. કેમ્પસમાં વિદ્યાર્થીને પટ્ટાથી માર મરાતો હોય તેવો વધુ એક વિડીયો વાયરલ. વિદ્યાર્થીને પિલર સાથે જકડીને પટ્ટાથી માર માર્યો. જો કે થોડા દિવસ પહેલા પણ આવો જ વિડીયો સામે આવ્યો હતો, જેમાં વિદ્યાર્થીને પટ્ટાથી માર મારવામાં આવી રહ્યો હતો. SVNITમાં બર્થડે સેલિબ્રેશનની આડમાં રેગિંગનો ખેલ ચાલી રહ્યો છે. વધુ એક વિડીયો સામે આવતા કેવા પગલાં લેવાય છે તે જોવાનું રહ્યું. આ પહેલા પણ જે વિદ્યાર્થીને પટ્ટા મારવામાં આવી રહ્યા હતા ત્યારે દાવો કરવામાં આવી રહ્યો હતો, ડાયરેક્ટર પોતે એવું કહી રહ્યા હતા કે આ તો રિવાજ છે, આ તો એક રમત છે. સંવાદદાતા કીર્તેશ જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે. કીર્તેશ, અવારનવાર આવા કિસ્સાઓ સામે આવતા હોય છે, પરંતુ આ પહેલા તો ડિરેક્ટર પોતે કહી રહ્યા હતા કે આ રમત છે. હવે વધુ શું અપેક્ષાઓ રાખીએ આ વિડીયો પછી? જી કીર્તેશ. કોલેજમાં એક જ અઠવાડિયામાં બીજી વખત રેગિંગનો વિડીયો સામે આવ્યો છે. એ પ્રથમ વિડીયોમાં જે વ્યક્તિ પટ્ટા વડે વિદ્યાર્થીઓને માર મારતો હોય છે તે જ વ્યક્તિ બીજા વિડીયોમાં પણ વિદ્યાર્થીઓને માર મારતો હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. સમગ્ર મામલે